ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମଆର ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସିଟି ବା ଡିଏଲଏଡ ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2026 ଯେଉଁ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟୋଟାଲ କନଜରଭେସନ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍सेସ, ଏନଭାयरमेंट ପ୍ରିଜर्वेशन एंड जो प्रिकॉशन गुड़ाक रही से जब आप एमसीक्यू बा आप फुल टॉपिक कवर करने चाहते ताले ये वीडियो आप फुल देखूँ। वीडियो फुल देखा द्वारा आपंकर किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू सहित आप टॉपिक रो फुल नॉलेज कवर हो पार। तेणु वीडियो फुल देखूँ। जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करदेवे गोटे प्रतिदिन ये वीडियो देखापी आप चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। पाखे बेल आइकन टी ऑल सेट करदेवे। परिशेष में वीडियो केमती लगे मत कमेंट सेक्शन में जनईदेवे। तेणु देखिए क्वेश्चन टाक कौन अच्छी डिस्कसन करवा। प्रथम प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्य केउटी एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल भाव विवेचना कराए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है क्या अनवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल बोली कहवा। ऑप्शन कौन दी कोयला, सौर शक्ति, पवन शक्ति, जल है। सठिक उत्तर कौन हम आम क्या अनवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल भाव विवेचना कर सठिक उत्तर हम कौन नाम रही कोयला है। मन रखिए नॉन रिन्यूएबल मान कौन आउ थे आम व्यवहार करें कौन कह नॉन रिन्यूएबल नवीकरण अयोग्य बा अनवीकरण योग्य भी कहुए। किंतु जो आम रहा सौर शक्ति, पवन शक्ति, जल से कौन हम रिन्यूएबल एनर्जी भितर जीव आम थे कौन नष्ट होगला थे यूज कर सारा आउ थे या आम आउ थे यूज कर। तेणु मन रहा परवर्ती क्वेश्चन को जी कौन देती। परवर्ती क्वेश्चन देती भारत वन्यजंतु सुरक्षा अधिनियम केउ वर्ष कार्यकारी कर इन व्हिच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया है। भारत में जो वन्यजंतु सुरक्षा आम अधिनियम जो कर कौन मसीह। ऑप्शन कौन दी 1986 मसीह, 1972 मसीह, 1992 मसीह, 2002 मसीह। तेणु सठिक उत्तर कौन वन्यजंतु सुरक्षा अधिनियम केवे ना ऑप्शन नंबर बी जोटा अच्छी कौन ना 1972 मसीह कौन कर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो रहा वन्यजंतु सुरक्षा अधिनियम कर 1972 मसीह मन रखिए। बाकी जो ऑप्शन गुड़ाक रहा जोटा कि रहा कौन ना हूँ 1986 मसीह। ऑप्शन नंबर ए 1986 मसीह से कौन करूँ ना हूँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जब क्वेश्चन पचारे आप करेंगे कौन ना 1986 मसीह आम करूँ। परवर्ती जो 1992 मसीह 1992 मसीह आम कौन आरंभ करूँ ना हूँ प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी सुरक्षा आम आरंभ करूँ 1992 मसीह। नेक्स्ट जो रहा 2002 मसीह आम कौन करूँ ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। माने जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गुड़ाक रही आम देश में बचाई आम एक आरंभ कर 2002 रे। मन रखिए कौन फास्ट हूँ 1972 जोटा कि फास्ट होता वन्यजंतु सुरक्षा। नेक्स्ट आस 1986 मसीहा है से दिन आम कौन करूँ एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन फास्ट हूँ वन्यजंतु सुरक्षा हूँ एनवायरमेंट 1992 मसीह हूँ कौन प्रोजेक्ट एलिफेंट एलिफेंट आम या करूँ 2002 मसीहा रिसेंटली आम कौन करूँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आम या करूँ सुरक्षा। परवर्ती प्रश्नटी अच्छी कौन जलवायु परिवर्तन परिणाम जानिबा सत्वे यह विरुद्ध दृढ़ पदक्षेप नेबारे क्रमागत विलंब को आम कौन कहबा द कंटीन्यूअस डिले ऑफ टेकिंग concrete actions against the climate change despite knowing its consequences in its turn days माने हम जलवायु देखु परिवर्तन बहु गुडा बिगड़ जाउछि जदि आम पदक्षेप जदि विलंब करूँ आम कौन कहबा है। परिवेशगत दीर्घ सूत्रता अवहेला कहबा ना हूँ संबलर संरक्षण कहबा ना हूँ परिवेश दक्षता कहबा ना हूँ सस्टेनेबल प्लानिंग स्थायी योजना कहबा। तेनाली सठिक उत्तर कौन हम ना हूँ ऑप्शन नंबर ए एनवायरमेंटल प्रिकस्ट्रेशन है माने परिवेशगत दीर्घ सूत्रता अवहेलित बोली कहबा। बाकी जो रहा रिसोर्सेस प्रिजर्वेशन से आम करते कौन ना मेंटेन जो रिसोर्सेस गुड़ाक रही मेंटेन करने ठीक से व्यवहार ठीक भाव करने व्यवहार करते इको एफिशिएंसी होची कौन ना मैक्सिमाइज द यूटिलिटी व्हाइल मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट माने गोटे जिनस को आम ताकू केमती बारंबार यूज कर परिबा सेटा को अधिका बढ़ेबा आ एनवायरमेंटल इंपैक्ट जेमती ता द्वारा पड़िबनी परिवेश प्रति तार किछि क्षतिकारक पड़िबनी सेति पई आ सस्टेनेबल प्लानिंग होची कौन इज फॉरवर्ड लुकिंग मैनेजमेंट रिसोर्सेस माने भविष्यत पई आमे चिंता करियो जे एई जिनसटा को आमे भविष्यत पई संचय कर रखिया पा एटा भविष्यत रे दरकार तेनो सेटा को जदि प्लानिंग आमे कलु सेटा कोन कहजबो ना सस्टेनेबल प्लानिंग बोली कहजिबो। परवर्ती प्रश्न को जीवा देछि कोन भारत रो कोन परिवेश आंदोलन रे गछ काटी कटा को रोकिया पई गछ को आलिंगन करिवा पद्धति व्यवहार कर जायतिला व्हिच एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया यूटिलाइज द मेथड ऑफ हगिंग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन माने गछ काटिबा को रोकिया पई कोन करथिले लोक माने गछ को कुंडेई के रखिथिले जा फर कि काटिया पई दउ नथिले। ऑप्शन कोन दिछि तार ना कोन थिला नर्मदा बंचाओ आंदोलन, आपको आंदोलन ना होची चिपको आंदोलन ना होची सालनेट विल आंदोलन है। तेणु सठिक उत्तर कौन हम कौटी होता है यहाँ ऑप्शन नंबर सी कोन चिपको आंदोलन है।
ମନେ ରଖିବେ ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର, ଯୋଉଟା କି 1970 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଠି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ବାହାଗୁନା ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଗୌରା ଦେବୀ ଥିଲେ, ସେ ଦି ଜଣ ନାଁଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ବେଳେ ପଚାରିବେ ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟର କିଏ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇଥିଲେ କେଉଁ ଦି ଜଣ, ନା ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ବେହେଗୁନା ଆଉ ଯୋଉ ଗୌରା ଦେବୀ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଦି ଜଣ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏଟା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 1970 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ରହିଲା ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଡ୍ୟାମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ଡ୍ୟାମ ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ଯୋଉ ଏପକମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆପକମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ସିମିଲାର ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସେଥିରେ ବି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ରଖିଥିଲେ ନ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଆପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହଉଛି ଆପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯୋଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କୋଉଠି ନା କେରଳର, କୋଉଥିପାଇଁ ନା ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଉପରେ କଣ ହଉଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଆମର କେରଳରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, କେରଳରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି କଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କୋଉ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଇନ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ, ଜୁନ 5 ତାରିଖରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ, ନା ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ, ଆମେ କୋଉ ଦିନ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଡେ ପାଳନ କରିଥାଉ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରେ କଣ ଅଛି ଜୁନ 5 ତାରିଖ। ଜୁନ 5 ତାରିଖରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଡେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଲାଗି ୟୁଏନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୱାରନେସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ, ବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଗଛ କଟା ହବନି, କେମିତି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରଖିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ୟୁଏନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ 22 ରହିଲା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଥିଲା, ସେଦିନ କଣ ହୁଏ ନା ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଥ ଡେ ହେଲା। ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଥ ଡେ ହଉଛି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ଦିନ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ଦେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 22 ହଉଛି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଥ ଡେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯୋଉ 16 ଦେଇଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ, ସେଠି ଦିନ କଣ ହଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓଜୋନ ଡେ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ହଉଛି କଣ ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ ହେଲା। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଆୱାରନେସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ୱାଟର ବଞ୍ଚାଅ, ସେଥିପାଇଁ 22 ତାରିଖରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ହଉଛି ଓଜୋନ ର ଲେୟାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆର୍ଥ ଡେ ହଉଛି ଆମର ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ। ଆଉ ଜୁନ 5 ତ କହିଲି କଣ ପରିବେଶ ଦିବସ ବା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ବୋଲି ୟୁଏନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯୋଉ 5R ଯୋଉ ନୀତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଳକା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। Which of the following component of the 5R, 5R 5ଟା R ର ସବୁ ରହିଛି ୟୁଜ ଗୁଡାକ, ଯେମିତି କି ଆମର ଅପସନ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି ହେଲା। ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା କି ଆମେ ରେଫର୍ସ ଟୁ ୟୁଜିଂ ଆଇଟମ୍ସ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ଫର ଦ ଅଲ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ୱାର୍କ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ ବା ବଳକା ଯୋଉ ରହିଗଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମେ କୋଉଟା ବୁଝିଥାଉ। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ରିଫ୍ୟୁଜ, ରିଡ୍ୟୁସ ବା ହ୍ରାସ କରିବା, ଆଉ ରିପର୍ପଜ ବା ପୁନଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା, ନା ହଉଛି ଡି ରିସାଇକେଲ ବା ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କହିବା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, କି ରିପର୍ପଜ ବା ପୁନଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା ହେଲା। ରିପର୍ପଜ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟେକିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମଡିଫାଇଡ ଟୁ ସର୍ଭ ଏ ନ୍ୟୁ ଫଙ୍କସନ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ପୁରୁଣା ହେଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମଡିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ରିପର୍ପଜ ବା ପୁନଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରିଫ୍ୟୁଜ କଣ ହଉଛି ନା ମିନ୍ସ ସେଇଙ୍ଗ नो ଟୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ଯୋଉଟା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ୱେଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଗ ଗୁଡାକ, ସେଟା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ଥରେ ୟୁଜ କଲେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ରିଫ୍ୟୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଆମର 5R ଭିତରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କଣ ରିଡ୍ୟୁସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜେନେରେଟିଂ ଲେସ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ରିଡ୍ୟୁସ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଧିକା ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଗ ହଉଛି, ଆମେ କଣ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା, ତାର ୟୁଜ କରିବା କମ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯୋଉ ରିସାଇକେଲ, ରିସାଇକେଲ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲକୁ ମେକାନିକାଲି ଇନଟୁ ର ମେଟେରିଆଲ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସେଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଣ କରିବା ର ମେଟେରିଆଲକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଲା 5R ଭିତରେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ପଚାରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଏକ୍ସ ସେତୁ କନଜରଭେସନ ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଏକ୍ସ ସେତୁ ଆଉ ଇନ ସେତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଲା ଏକ୍ସ ସେତୁ କନଜରଭେସନ ର ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କୋଉ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି, କୋଉଟା ଯାଉଛି। ଅପସନ କଣ ଥିଲା, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଉଛି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯାଉଛି, ନା ହଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯାଉଛି, ନା ହଉଛି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଉଛି, ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି କଣ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଯୋଉଟା କି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଏକ୍ସ ସେତୁରେ କୋଉଟା ଯାଉଛି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କଣ ହଉଛି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଉଛି। ଏକ୍ସ ସେତୁ କନଜରଭେସନ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଉଟସାଇଡ ଇଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ, ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଆମର ତା ଭିତରେ କଣ ଥିବ ନା ଆମର ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ, ମାନେ ଯୋଉଟା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ସେଇ ଭଳିଆ ଆମର କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ପ୍ରାଣୀ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ ରେ ହେଲା।
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟରୁ ବାହାର ନେଇକି ରଖା ହେଇଥିବ। ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଛଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ସେ ଡେଞ୍ଜରରେ ଅଛି, ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆଣିକି ରଖା ହେଲା, ଯେହେତୁ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟରୁ ବାହାର ଆଣିକି ରଖା ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ରଖା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡେଞ୍ଜରରେ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ କୌଣସି ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ ହଉ ବା ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟରୁ ବାହାରେ ଆଣିକି ରଖା ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ ନା ଏକ୍ସ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ସେତୁ କହିଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖା ହବ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି, ସେଟା ଇନ୍ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେମିତି କି ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଇନ୍ ସେତୁ ବା ଅନ୍ ସାଇଡ, ଯୋଉଠି ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ ସେଇଠି ହିଁ ରଖାଯାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ଦେଇଛି, ଓଜୋନ ସ୍ତରର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ଗ୍ୟାସଟି ଦାୟୀ ହେଲା। Which gas is primarily responsible for depleting of ozone layer? ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ, ମିଥେନ ନା ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ଓଜୋନ ସ୍ତରର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହଉଛି ବା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ସିଏଫସି ବା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ କରୁଛି ରିଲିଜ କରୁଛି କ୍ଲୋରିନ ଏଟମ୍ସ when exposed to UV light breaking down the ozone molecule ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ସିଏଫସି ଗ୍ୟାସ ର ଯୋଉ ଓଜୋନ ଲେୟର କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ସିଏଫସି ରୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲୋରିନ ଏଟମ ଗୁଡାକ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକି କଣ ହଉଛି ୟୁଭି ଲାଇଟ, ଯେହେତୁ କଣ ଆମର ଓଜୋନ ଲେୟର ପୃଥିବୀକୁ ୟୁଭି ଯୋଉ ରେ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଏଫସି ଗ୍ୟାସ ରୁ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ଟା ଯିବ ଓଜୋନ ରେ ଲାଗିଲା ପ୍ଲସ ୟୁଭି ରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଓଜୋନ ଲେୟର ଟା ସେଇଠୁ ଅବକ୍ଷୟ ବା ନଷ୍ଟ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଓଜୋନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ମିଥେନ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ସେ ହଉଛି ଫଟୋ କେମିକାଲ ବା ସ୍ମୋକ ଆଉ ଏସିଡ ରେନ୍ ଆମର ତିଆରି କରିପାରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବା ଆମର ଯୋଉ ଫଟୋ କେମିକାଲ ସ୍ମୋକ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆଉ ଏସିଡ ରେନ୍ ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା ହେଇଥାଏ। ପରେ ପଢିବା ଏସିଡ ରେନ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ହେଲା। ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋକସେସ ଅନ ବାଲାନ୍ସିଂ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ୱିଥ, ମାନେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଅପସନ ରେ କଣ ଦେଇଛି, ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ନା ହଉଛି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କରିଥାଉ, ନା ହଉଛି ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ନା ଅର୍ବାନ ଏକ୍ସପାନସନ ବା ସହରୀକରଣକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା କରିଥାଉ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯେଟା କି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ନିଡ୍ସ ହେଲା। ଯେଟା କି ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଟିକେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ଯେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଯୋଉଟାକ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, କେଉଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା କରିବେ ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କହିଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫେନୋମେନା କଜ ପିପୁଲ ଟୁ ଡିଲେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ବିକଜ ଦେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଦର ୱିଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ ହେଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରିବାନି, ଆମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଏଟା କରିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବାଇଣ୍ଡେଡ ପ୍ରଭାବ ବା ଦାୟିତ୍ୱର ବିଚ୍ୟୁତି କୁହାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପକ୍ଷପାତ କୁହାଯିବ, ନା ହଉଛି ଏକ ଏଂଜାଇଟି ବା ପରିବେଶ ଜନିତ ଚିନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ନା ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ ବା ଆମର ଜ୍ଞାନଗତ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ, ଯୋଉ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କରିବା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ବା ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱର ବିଚ୍ୟୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ କନଫର୍ମେସନ ବାୟସ ହଉଛି କଣ, ଇଜ ଲୁକିଂ ଓନଲି ଫର ଦ ଡାଟା ଦ୍ୟାଟ ଫେଭର ୱାନ୍ସ ଭ୍ୟୁ ହେଲା। ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯିବ କନଫର୍ମେସନ ବାୟସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇକୋ ଏଂଜାଇଟି ହଉଛି କଣ, ଇଜ ଦ କ୍ରୋନିକ ଫିୟର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡମ ହେଲା। ମାନେ ଡର ଥାଏ ଗୋଟେ ଯେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ୟା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଟାକୁ ଇକୋ ଏଂଜାଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ରହିଲା, ଏଟା ଥିଓରିଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅପସନ ଦେଖିଲେ ଗୁଡାକ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି କଣ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କଣ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ବା ଏସିଡ ରେନ୍ ହେଇଥାଏ। କହିଥିଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସେଇଟା ଥିଲା ଏସିଡ ରେନ୍ ଇଜ ମେନଲି କଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏମିଶନ ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ ଇନଟୁ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହେଲା। ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏସିଡ ରେନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଥିଲା, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ, ନା ହଉଛି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନା ହଉଛି ଓଜୋନ ଆଉ ଆର୍ଗନ, ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ମିଥେନ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ଏସିଡ ରେନ୍ ହଉଛି ସେଟାର ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ମାନେ କାରଣ ହେଇଥାଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯାଇକି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ। ବେଳେ ବେଳେ ସଂକେତ ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇନଥିବ, ତେଣୁ SO2 ମନେ ରଖିଥିବେ, SO2 ଆଉ NOx ହେଲା। ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ରିଏକ୍ଟସ ୱିଥ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଇନ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗ୍ୟାସଟା ଆମର ଯେହେତୁ ମେଘରେ କଣ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଥାଏ, ତା ସହିତ ମିଶି କଣ କରନ୍ତି ସଲଫର ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଏସିଡ ରେନ୍ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିବେ ଏସିଡ ରେନ୍ ରେ କୋଉ କୋଉ ଦିଟା ଏସିଡ ମିଳେ, ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆଉ ହଉଛି କଣ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ। ଯେହେତୁ ସଲଫର ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆମର ଏଟମ ଟା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସଲଫର ତିଆରି ହବ କଣ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ତିଆରି ହବ ହେଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଏସିଡ ରେନ୍ ହବ।
ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର କଣ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ଇଜ ଟକ୍ସିକ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଡଜ ନଟ୍ କଜ ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ସିଏ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କଣ କରେନି ସେ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ରେ ସେତେ ଭାଗ ନିଏନି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଓଜୋନ ଲେୟର ସିଏ ତ UV ରେ ରୁ ଆମର କଣ କରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ ମିଥେନ ଆଉ CO2 କଣ ଏଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କୁ ଆମେ ବଢେଇଥାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଯାହାକି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ ଏ ମେଜର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟ ହେଲା। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଓଡିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କୋଉଠି ଓଡିଶାରେ। ବାକି ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ଆମର ଯେମିତି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଣ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଛି, କଣ ଅଛି ଆସାମରେ କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା ଓଡିଶା ହେଲା। ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ଆମର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମନେ ରଖିଥିବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଣ ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦରବନ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆସିଲା କଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦିଟା ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି କାହ୍ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ବାନ୍ଧବଗଡ ହେଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବଗଡ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆସାମ। ଆସାମରେ ହଉଛି କଣ ନା କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ମନେ ରହିବ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟ ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବନି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦରବନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦିଟା କାହ୍ନା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବଗଡ ଗୋଟେ। ବାନ୍ଧବଗଡଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କାହ୍ନାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆସାମରେ ସେମିତି କାଜିରଙ୍ଗା ହେଲା। ତିନି ଚାରିଟା ଏମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦେଇଛି କଣ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ବା ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଡାଟା ଅନ୍ ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ହେଲା। କୋଉଟା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେମିତି କି ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ବିପିନ୍ନ ବା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତି ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ହେଲା ମାରାଇନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ରେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା କଣ ହବ ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ ବା ଥ୍ରିଟେନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ରେ କଣ ବିପିନ୍ନ ଆଉ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଲେଖିଥାଏ କି ନା IUCN ହେଲା। IUCN ଏଇଟା ଲେଖିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଆନିମାଲ ଯୋଉମାନେ କି କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଡେଞ୍ଜରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେଇ ପଶୁ ବା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ବାକି ଯୋଉ ଏକ୍ଜୋଟିକ ସ୍ପେସିସ୍ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ସେ ହଉଛି କଣ ନନ୍ ନେଟିଭ ସ୍ପେସିସ୍ ଯୋଉ ଆମର ଡେଫିନେଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବା ଆମର ଦେଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖାନଥିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜୋଟିକ ସ୍ପେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇକୋନୋମିକାଲି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉ ମେରାଇନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ ସେଟା ସ୍ପେସିଫିକ ଫୋକସ ଅନ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ହେଲା। ତାକୁ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି କି ମାରାଇନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ଲେଖାଯାଏ। ବାକି ଆମର ଯୋଉ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ରେ କାହାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ କଣ ହବ ନା ବିପନ୍ନ ଆଉ ଯୋଉ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ କଲେକ୍ଟିଂ ଏ ଷ୍ଟୋରିଂ ରେନ୍ ୱାଟର ଫର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ୟୁଜ ମାନେ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମେ କଣ କହିବା ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଅପସନ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ, ୱାଟର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ଆଉ ୱାଟର ସିଡ ଏଟ୍ରୋଫିକେସନ ବା ଆମର ଜଳାଶୟ ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ ବୋଲି କହିବା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଉ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯିବ ନା ଆମର ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବା ଆମର ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋର ଏଟା ଅପସନ ବି ଅଲଗା ଦେଇପାରେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଜଳକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିବା। ବାକି ଯୋଉ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ କଲା ସେଟା ହଉଛି କଣ ୱାଟର ଟେକ୍ନିକ ଅଫ ଦ କ୍ରପ ହେଲା। ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ୱାଟର ଭଲସେ ଆପଣ କ୍ଷୟ ହବନି ଆଉ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପ ରେ ହବ ଯଦି ପଚାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇରିଗେସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଯୋଉଟା କି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହୁଏ ୱାଟର ଟେକ୍ନିକ ଯୋଉଟା କି କ୍ରପ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ୱାଟର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ହଉଛି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ ହଉଛି କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଲିଡିଂ ଟୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିପ୍ଲିଂ ଇନ ୱାଟର ହେଲା। ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ ହଉଛି କଣ ଯେଗୁଡାକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ୱାଟରରେ ମିଶଉଛୁ ହେଲା ପିଇବା ପାଇଁ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ଦେଖିବା ଦେଇଛି କଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେବା ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଜେନେରାଲି ଲିଡ୍ସ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ ନା ସଏଲ ଇରୋଜନ ଆଉ ଲସ୍ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଦେଖାଯାଏ ନା ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ନା ହଉଛି ଡିକ୍ରିଜ ଅଫ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ବିଶ୍ୱର ତାପଟା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ହେଲା। ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ବା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଉ କୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ ନା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଏଥିରେ କଣ ସଏଲ ଇରୋଜନ ହବ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବ ପ୍ଲସ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ବା ଆମର ଲସ୍ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ହବ ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହୁଏ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ ପ୍ଲସ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତ ଗୁଡାକ ଡିସକସନ ମୁଁ କରିଛି ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କଣ ଏଇଟା ସବୁ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଯେହେତୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ତେଣୁ ସେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା
ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ ପିଢିଗତ ସମାନତା ବା ଆମର କଣ ଇଣ୍ଟରଜେନେରେସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି ର ଧାରଣା କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ ହେଲା। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରଜେନେରେସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି ଇଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ କନସେପ୍ଟ, କୋଉ କନସେପ୍ଟ ବା କୋଉ ଆଧାର ଧାରଣାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇଥାଉ ଯେମିତି କି ଆମର ପିଢିଗତ ସମାନତା ପାଇଁ। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଜିମ ବା ଶିଳ୍ପାୟନ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ନା ହଉଛି ସହରୀକରଣ ହେଲା। କଣଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମର ପିଢିଗତ ସମାନତାକୁ ନେଇଥାଉ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଗରୁ ଡିସକସନ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଖରୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କଣ ସମ୍ବଳ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କଉ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ହେଲା। Which of the following is effective technique used to prevent soil erosion on steep hills ହେଲା। ତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ ଯେମିତି କି କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଟେକ୍ନିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁ ଚାରଣ, ଟେରେସ୍ ଫାର୍ମିଂ ବା ସପାନ ଚାଷ କରିଥାଉ ନା ହଉଛି ଏକକ ଫସଲ ବା ମନୋକଲଚର ବୋଲି କହିଥାଉ କରିଥାଉ ନା ହଉଛି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ବା ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା କରିଥାଉ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମର କଣ କହିଛି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ କହିଛି ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଟେରିସ୍ ଫାର୍ମିଂ ବା ସପାନ ଚାଷ। ସପାନ ଚାଷରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏମିତି ଥାକ ଥାକ କରି ଚାଷ କରାଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଥିରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବନି ଆଉ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଟେରେସ୍ ଫାର୍ମିଂ କଟ୍ steps into the step slopes ଆକାରରେ କରାଯାଏ reducing water run ରୁ velocity and soil erosion ହେଲା। ଆମର କଣ ୱାଟର ବି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ପ୍ଲସ ସଏଲ ଇରୋଜନ ବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଓଭର ଗ୍ରାଜିଂ ହେଲା ଆଉ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ସେଟା ତ ଆମର କଣ ହଉଛି ଇରୋଜନ ପାଇଁ ଆମେ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ୱାଟର ଇରୋଜନ ହଉ ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ଇରୋଜନ ହଉ ଯେହେତୁ ଓଭର ଗ୍ରାଜିଂ ହେଇଯିବ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହେଇଯିବ ସେଠି ମାଟି ଦେଖାଯିବ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ମାଟି ଧୋଇଯିବ ତେଣୁ ସଏଲ ଇରୋଜନ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଫରେଷ୍ଟେସନ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଯୋଉ ଓଭର ଗ୍ରାଜିଂ ପାଇଁ। ମନୋକଲଚର ହଉଛି କଣ ନା ରିଡ୍ୟୁସ ସଏଲ କ୍ୱାଲିଟି ଓଭର ଟାଇମ। ମନୋକଲଚର ହଉଛି ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମିରେ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ବା ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ରପ ଦଉଥିବେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ତାର ଯୋଉ ଉର୍ବରତା ସେଠି କମିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ ମନୋକଲଚର ବା ଗୋଟେ ହିଁ କେବଳ ଭେରାଇଟିର ଚାଷ କରାଯିବ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଯାହାକି କଣ କରେ ସଏଲର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଟାକୁ କମେଇ ଦିଏ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେମିତି କି ବୁଟ ବାଦାମ ହେଲା ପରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବା ରୋଟେସନାଲ ଯୋଉ କ୍ରପ କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଚାଷ ଜମିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଅଣ ଜୈବ ବିଘଟିତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କଣ ହଉଛି ଅଣ ଜୈବ ବିଘଟିତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ପରିମାଣ ବଢି ଯାଉଛି ହେଲା। The accumulation of non-biodegradable toxic substance increasing the high trophic level in a food chain is known as। ଯଦି କଣ ହଉଛି ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ବା ଉପର ସ୍ତରରେ କଣ ହଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଉପର ସ୍ତରରେ କଣ ଥାଏ ବାଘ ଥାନ୍ତି ତାପରକୁ ଶାଗୁଣ ଏମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ହେଲା। ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କଣ ହଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଟକ୍ସିକ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ବଢିଯାଉଛି ସେଟା କଣ କଣ କହିବା ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ କହିବା ନା ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ ବୋଲି କହିବା ନା ହଉଛି ବାୟୋ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ବୋଲି କହିବା ନା ହଉଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଯେହେତୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲରେ ବଢି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯିବ ନା ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ବୋଲି କହିବା ବା ଓଡିଆରେ କଣ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଜୈବ ବିଘଟନ ନୁହେଁ ହେଲା। ଜୈବ ବିଘଟନ ଅଲଗା ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କଣ ଯେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ବଢିଗଲା ବା ଡିଡିଟି ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ବା ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଟା ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ଟକ୍ସିକ ଲାଇକ ଡିଡିଟି ହେଲା। ପଚାରିଦବ ଯେ କୋଉ ଟକ୍ସିକ ମନେ ରଖିବ ଡିଡିଟି ହେଲା। ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଡିଡିଟି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଜଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇନକ୍ରିଜ ଦା concentration of the food chain ଯଦି ଉପରେ ବଢିଗଲା ତେଣୁ କଣ କୁହାଯିବ ସେଟାକୁ ନା ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ। ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ କହିଥିଲି ୱାଟର ବଡିର ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି କଣ ନା ଡିକମ୍ପୋଜ ବାଇ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଯୋଉ ଆମର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ବା ଅପଘଟକ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଲେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ଡିକମ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦ୍ଵାରା କଣ କରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଗଛ ଆଉ ହେଲା। ମନେ ରହିବ ପର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଣ 1987 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଏଫସି ଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ହ୍ରାସ କରି ଓଜୋନ ସ୍ତର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା। ସେଟା କଣ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଯେମିତି କି which international protocol signed in 1987 aim to protect the ozone layer ହେଲା। ଓଜୋନ ଲେୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପାଇଁ କଣ ସାଇନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନା ହଉଛି ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନା ହଉଛି ରାମସର କନଜରଭେସନ ହେଲା କନଭେକ୍ସନ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଏ ଯୋଉ ଓଜୋନ ଲେୟରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏଫସି ଗ୍ୟାସ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି କଣ ନା ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେଲା। ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଜୋନ ଲେୟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେଟା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ତାକୁ ମାନେ କଣ କରିବା କମେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ରାମସର କନଭେକ୍ସନ ସେଟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆମର ଯୋଉ ଜଳ ଜାତୀୟ ଜଳ ଗୁଡାକ ଅଛି ବା ଆମର ଜଳାଶୟ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ କନଜରଭେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ କଣ ରାମସର କନଭେକ୍ସନ। ଏଟା ଦେଖିଦେଇଥିବେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଅଛି ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ କୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯୋଉ ଆମର କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆଉ
ପ୍ୟାରିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ମେଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଓଜୋନ ଲେୟାର ପାଇଁ। ବାକି ତ ଏ ଯୋଉ ରାମସାର କନଭେନସନ ଏଟା ୱାଟରଲାଇନ ବା ଜଳାଶୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଏଟା ମନେ ରହିଯିବ। ସେଇ ଦି ତିନିଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ଭାବି ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା କାରଣ ହଉଛି କଣ? ହେଲା, ଏଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଦେଲା ସେମିତି, ଯଦି ସେମିତି କେହି କରନ୍ତି ନା କଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ କଣ ଥିଲା ନା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବେଶଗତ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ, ନା ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ, ନା ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ନା ହଉଛି ସକ୍ରିୟ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ କଣ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବେଶର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଟା ହେଇଥାଏ ଆଉ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ସେଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବାକି ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଟିକେ, ଏଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମିତି ପକାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ପରିସଂସ୍ଥାନ ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ତାକୁ ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲା, which ecosystem is known as the lungs of the planet? ହେଲା, ଫୁସଫୁସ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମର ପ୍ଲାନେଟର, ବିକଜ ଅଫ immense ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ଲଙ୍ଗସ ଅଫ ଦ ପ୍ଲାନେଟ। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଥର୍ ମରୁଭୂମିକୁ କହିଥାଉ, ନା ହଉଛି ଆମାଜନ ବର୍ଷା ଅରଣ୍ୟ, ଆମାଜନ ରେନ ଫରେଷ୍ଟ କୁ କହିଥାଉ, ନା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ କହିଥାଉ, ନା ହଉଛି ଡାଇଙ୍ଗା ଅରଣ୍ୟ କୁ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ, ଆମେ କାହାକୁ ଲଙ୍ଗସ ଅଫ ଦ ପ୍ଲାନେଟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନା ଆମାଜନ ରେନ ଫରେଷ୍ଟ। ହେଲା, ଆମାଜନ ରେନ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର କଣ କରିଥାଏ, ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ଆଉ ଥାର ମରୁଭୂମି ତ ଆମର କଣ ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମରୁଭୂମିଟା ଥାଏ। ସୁନ୍ଦରବନ ହଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର କଣ ଆସୁଛି, ଜୁଆର ଆସୁଛି, ତାକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରବନ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଟିଆଗା ଆମର ଅରଣ୍ୟ ରହିଲା, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନର୍ଦର୍ନ କନିଫରସ ସବ ସବରେକ୍ଟିକ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ସେଠି ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଓଡିଶାର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜଳାଶୟ ବା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ହେଲା, କୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଚିଲିକା ଲେକଟା କୋଉ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟକହୋଲମ କନଭେନସନ, ରାମସର କନଭେନସନ, ଭିଏନା କନଭେନସନ, ଆଉ ବାସେଲ କନଭେନସନ। ହେଲା, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ, ଚିଲିକା କୋଉ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ନା ହଉଛି ରାମସର କନଭେନସନ। ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେଟା ମିଳିଥିଲା। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କଣ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବିଶେଷ କରି ଜଳମଗ୍ନ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସଟା କୋଉଟା? which of the following is the primary greenhouse gases produced by the agriculture field, especially the flooded rain produce? ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଥାଏ ସେଠୁ କୋଉ ଗ୍ୟାସଟା ବାହାରେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ମିଥେନ ବାହାରିଥାଏ, ନା ହଉଛି ସଲଫର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରାଇଡ ବାହାରିଥାଏ, ନା ହଉଛି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଥାଏ, ନା ହଉଛି ଆର୍ଗନ ବାହାରିଥାଏ। ହେଲା, ୱାଟର ପେଡି ବା ଆମର ଯୋଉ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ପଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗ୍ୟାସଟା ବାହାରେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କି ମିଥେନ। ହେଲା, ମିଥେନ ଟା ସେଇ ଆମର ଏନରୋବିକ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ସେଠି, ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ SF6 ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ସଲଫର ହେକ୍ସାଫ୍ଲୋରାଇଡ ଯୋଉ ରହିଲା, ସେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେଟା ବାହାରିଥାଏ। ହେଲା, ଓକେ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଆମର ଭେହିକଲ ରୁ ବାହାରିଥାଏ, କମ୍ବଙ୍କସନ ଯୋଉ ଆମର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ କମ୍ବସନ ବା ଯୋଉ ଅଧା ପୋଡା ଯୋଉ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡାକରୁ ବାହାରିଥାଏ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ। ଆଉ ଆର୍ଗନ ଗ୍ୟାସ ତ ଗୋଟେ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରେ ରହିଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଏଠି କଣ, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଏରିଆଜ ହ୍ୱେର ଦେୟାର ଇଜ नो ପ୍ରିଭିୟସ ଟ୍ରି କଭର ନନ୍। ହେଲା, ଯେ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଗଛ ନଥିବ ଆପଣ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ତ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ରିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଏଫରେଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ଏଗ୍ରୋଫରେଷ୍ଟେସନ। ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଏଫରେଷ୍ଟେସନ ବା ବନୀକରଣ ଆମେ କହିବା। ଯଦି ଆଗରୁ ଗଛ ନଥିବ ଆମର ଯାଇ ଲଗେଇଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯିବ, ଆମର ବନୀକରଣ ବା ଆମର ଏଫରେଷ୍ଟେସନ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ କରି ଲଗେଇଲେ। ରିଫରେଷ୍ଟେସନ ଏଟା ହଉଛି କଣ, ନା ରିପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଟ୍ରିଜ୍, ଆମର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକି କଣ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ, ଏଟା କଣ କୁହାଯିବ, ରିଫରେଷ୍ଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ, ହବନି ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ପ୍ରଭାବ ବା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି କଣ? ହେଲା, ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟର କାରଣଟା କଣ ପଚାରିଛି। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ବିକିରଣ ଆବଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହବା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ, ନା ଓଜୋନ ସ୍ତରର ମୋଟେଇ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ନା ଆଗ୍ନେୟ ଗିରଣର ଭସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଅବରୋଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ, କାରଣ କଣ ହବ, ଟ୍ରାପିଂ ଇନଫ୍ରା ରେଡ୍ ରେଡିଏସନ ବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଟ୍ରାପିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଆମର ମିଥେନ ଆଉ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି, ଟ୍ରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟଟା ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ସରକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ମାନେ କାର୍ବନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ମେକର୍ସ delay implementation of carbon taxes due to the pressure from the short term financial interest is known as। ଯଦି ଆମର ସେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କହିବା? ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି,
ସଂସ୍ଥାଗତ ପରିବେଶଗତ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରତା ବା ଅବହେଳିତ କହିବା, ନା ହଉଛି ପରିବେଶର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କହିବା, ନା ସବୁଜ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କହିବା, ନା ହଉଛି ବାୟୋଫିଲିଆ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଯେ ସଂସ୍ଥାଗତ ଯୋଉ ପରିବେଶଗତ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରତା ବା ଅବହେଳିତ ଯୋଗୁ ଏଟା ହଉଛି। ବାୟୋଫିଲିଆ ମେନ୍ ହଉଛି କଣ? ବାୟୋଫିଲିଆ ଏଟା ବୁଝିବା କଣ? ବାୟୋଫିଲିଆ ହଉଛି କଣ? ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର କନେକ୍ଟ ୱିଥ ନେଚର ହେଲା। ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କଣ କରାଯାଉଛି କନେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ନେଚର ସହିତ କଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୋଫିଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ମିନାମାଟା ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଟା ଆମର ରୋଗଟା କେଉଁ ଭାରି ଧାତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମିନାମାଟା ରୋଗଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଧାତୁର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ କଣ ଦେଲା? ସୀସା ବା ଲେଡ୍ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ, ନା ହଉଛି କ୍ୟାଡମିୟମ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ, ନା ହଉଛି ଆର୍ସେନିକ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଆମର ଯୋଉ ମିନାମାଟା ରୋଗଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯୋଉଟା କି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ପାରଦ ଯୋଉ ପଏଜନିଂ ପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ମିନାମାଟା ରୋଗଟା ହେଇଥାଏ। ଲେଡ୍ ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଥାଏ? ଆମର ଲେଡ୍ ର ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ଆମର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଆମର କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥାଏ। କ୍ୟାଡମିୟମ ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଇଟାଇ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ୟାଡମିୟମ ଆଉ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଯୋଗୁ ମିନାମାଟା ହେଇଥାଏ, କ୍ୟାଡମିୟମ ଯୋଗୁ ଆମର ଇଟାଇ ରୋଗଟା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ ଆର୍ସେନିକ ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଥାଏ? କଜେସ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ଫୁଟ୍ ଡିଜିଜ ହେଲା ଥ୍ରୋ ଦ ଟକ୍ସିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଯଦି ପଡିଥିବ ସେଠି ଆମର ଆର୍ସେନିକ ର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବ୍ଲାକ୍ ଫୁଟ୍ ଡିଜିଜ ଟା ଦେଖା ଦେଇଥିବ। ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଦିଟା ତ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଲେଡ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅପଘଟକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବା? ଏଟା ଆମର ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ କଥା କହିଲା। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦକ ଆସିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କଣ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆସିବେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆସିବେ, ତାପରେ ହାର୍ବିଭରସ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କହିବା? ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଉତ୍ପାଦକକୁ ଖାଇବେ। ଅପସନ କଣ ଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଜ୍ୟୁମର, ଡିକମ୍ପୋଜର, ନା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ବା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର କହିବା, ନା ହଉଛି ଟର୍ସିଆରୀ କନଜ୍ୟୁମର ବୋଲି କହିବା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଆମ ଯୋଉ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ଉତ୍ପାଦକ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କହିବା? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର ହେଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର ସାଧାରଣତଃ ହର୍ବିଭରସ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଘାସ ଏଗୁଡା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଜ୍ୟୁମର, ଯେମାନେ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତି? ହାର୍ବିଭରସ ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ପ୍ଲସ ଆମର ଘାସକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଟର୍ସିଆରୀ। ଟର୍ସିଆରୀ ସାଧାରଣତଃ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମର ରହିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଟା ବାଘ ମାନେ ବାଘ ଶାଗୁଣା ଏଗୁଡାକ ଆସିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ କଣ ଦେଇଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଣ? ଭାରତର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ, ଯେଟା କି ଆମର ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା 1986 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ସେଟାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା କଣ ଥିଲା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଅପସନ କଣ ଅଛି? ପରିବେଶର ଗୁଣବତ୍ତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା କୃଷି ଜଙ୍ଗଲର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜଣା ପଡିଯାଉଛି କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। 1986 ମସିହାରେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା। କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବେଶଗତ ଅବହେଳତା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅବହେଳା କରିବା, ନା ହଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିଦେବା, ନା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଷେଧ କରିବା ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ହୁଇଚ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲ୍ପ ଦ ଓଭରକମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରୋକ୍ରେଷ୍ଟିଜିମ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶଗତ ଅବହେଳାକୁ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କି କଣ ଅଛି? ସେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହବ? ତୁରନ୍ତ ଆମର ଏକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସନ ଆକାରରେ ନବା। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହବ? ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିବେଶର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଟା ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଟୋଟାଲ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେଟା ଏଇ ଟପିକ ର ସବୁ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ହଉ ବା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଆପଣ କଭର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମଆର ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଯୋଉ ବେଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି ତାକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯୋଉ ଟପିକରେ ବି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ୟାର ଯଦି ଆପଣ ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନରେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇ ପିଡିଏଫ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ପର ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନୂଆ ଟପିକରେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।